नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र दोल पूर्णिमा और मीन संक्रांतिर उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज भिडटी समस्त कन्या राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपणकर जदि कन्या राशि होता है तेबे यही भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र किछि समय आपण निज पई दियंतु। देखंतु एही वर्ष दोल पूर्णिमा और मीन संक्रांति मार्च मास 14 तारिख दिन एवं गोटे दिन रे पड़ुछि एवं यह दीर्घ 27 वर्ष पर हेबाकु जाउछि, जहार प्रभाव 12टी जाक राशि उपरे बहुत अधिक रहिबो। किंतु आपणकर कन्या राशि उपरे कौन प्रभाव रहिबो ताहा जानिबा पई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रहितांतु। देखंतु कन्या राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन एही अपूर्व संयोग दोल पूर्णिमा और मीन संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण भी पूर्णिमा एवं संक्रांति दिन सूर्य करिवे निजर राशि परिवर्तन। ता सहित यही मार्च मास 29 तारिख दिन शनि करिवे राशि परिवर्तन एवं दीर्घ 2.5 वर्ष पर निजर राशि परिवर्तन करुछंती, जहार प्रभाव आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा एही दोल पूर्णिमा और मीन संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देवा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानी रखंतु जे आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करूछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि लग्न नक्षत्र जणाई देबु, जहाँ आपणक पई सठिक एवं निर्भुल रहिबो एवं आपण एहाकु व्यवहार करी भविष्यत रे जेकोनोसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। ताहले आसंतु एबे जानिबा आपणकर जीवन रे केउ केउ परिवर्तन आसीबो एही दोल पूर्णिमा और मीन संक्रांति परठानु। विशेष भाव रे एही प्रमुख दुईटी ग्रहंकर राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे देखंतु आपण आर्थिक समस्या दे गति करुथिले। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण परिशोध करि पारु नथिले, जहा फल रे आपणक जीवन रे ऋणर भारटी अधिक बढ़ी बढ़ी चलीछि एवं एही ऋण को केंद्र करी आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण रही नाही। आपणकर अଯଥା खर्च हो जाउछि, आपणकर स्वास्थ्य मध्य खराब रहुछि, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारुनी, संतान संततिक पई आपण चिंतित रहुचंती, आपण संतान कन्सीव करिबा पई मध्य बहुत चिंतित रहुचंती। प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउछि, दाम्पत्य जीवन रे मध्य कलह लागी रहुछि, आपण मानसिक दुश्चिंता रे रहुचंती, शरीर रे पीड़ा जंत्रणा लागी रहुछि। तेबे एही बळी जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला बा चालुछि ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक कन्या राशि रे नवग्रहंकर स्थिति एही मीन संक्रांति और दोल पूर्णिमा परठारु किभଳି रहिबो। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे केतु विराजमान करिसंती, आपणकर षष्ठ गृह रे सूर्य एवं शनि, सप्तम गृह रे राहु शुक्र एवं बुध और नवम गृह रे देवगुरु बृहस्पति, दशम गृह रे प्रभु मंगल विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िक रे सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो।
ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉଭୟ ପିତା ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ମନୋଭାବ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଗୃହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଋଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମିଯିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୃହ ବା ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଆଶା ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନ କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ, ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବା ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଦୂର ହେବ। କାରଣ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂର ଗୃହରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା, ଡାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଆପଣ ଜବ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ପୋଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ, ଏହିଭଳି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଋଣ ଚାଲିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶୋଧ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଋଣ ପଇଠ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ମତଭେଦ ଚାଲିଥିବ, ମତାନ୍ତର ଚାଲିଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ରାହୁ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଥିବ, ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ।
ଏବେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।